నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, అలాగే హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. సార్ ఫస్ట్ మన షోలో కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, మాట్లాడదాం. ప్రసాద్ గారు హలో అండి. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసాద్ గారు. నమస్తే అండి సార్. ఇప్పుడు మా అమ్మాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆడపిల్లలకి జాబ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, కోర్స్ అనేది బాగుంటుందా లేదా అనేది కొంచెం నా డౌట్ సార్. డెఫినెట్గా. పాప ఏం చదివిందండి? సార్ అమ్మాయిది ఇంటర్ ఎంపీ చేయండి. ఓకే అండి. ఇంటర్ అయిపోయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను, అదే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ అండి. సో అందుకని చెప్పి మీకు అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇది ఆడపిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా చదివేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు చాలా ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అవుతారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎందుకు అంత ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అవుతారని నేను చెప్తున్నానంటే, ఆడపిల్లలకి పుట్టుకతోనే దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప వరం ఏంటంటే సహనం అనమాట. మగపిల్లలతో పోలిస్తే పేషెన్స్ లెవెల్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఆడపిల్లలకి. అందుకనే సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు గెస్ట్స్ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు కానీ, అలాగే పిఆర్ఓలుగా చేసేటప్పుడు కానీ, ఇలాగా అంటే మార్కెటింగ్ అప్పుడు కానీ, అంటే మార్కెటింగ్ అప్పుడు కూడా చాలా కన్విన్సింగ్గా చాలా బాగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో వీటన్నిటికీ ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారండి. అందుకనే ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో అతిథి దేవో భవ అన్న కాన్సెప్ట్ అసలు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అతిథుల్ని మనం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఒక దేవుడితో సమానంగా మనం చూసుకుంటాం. కాబట్టి అలాంటి ప్లేస్లో ఆడపిల్లలు ఉంటే కనుక అలాగా సర్వ్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే రిసీవ్ చేసుకుంటానికి కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. అందుకనే వాళ్ళ రోజున ఆడపిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి జీతాలు ఎక్కువ, పొజిషన్స్ ఎక్కువ, అలాగే ప్రమోషన్స్ ఫాస్ట్గా వస్తాయి. చాలా మంచి మంచి 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. తర్వాత హెల్త్ సెంటర్స్, చాలా పెద్ద పెద్ద హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే అండి ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలకు కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలు నాకు ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగాలు కావాలంటే కనుక ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ లాంటి వాటిల్లోనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఖతార్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, ఇలా ఒక్క రంగం అని కాదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు. పాప కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించొద్దండి. మాకు విశాఖపట్నంలో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ఈ 4 కాలేజీలో ఏ కాలేజ్ లొకేషన్ మీకు నచ్చుద్దో, ఎక్కడ అయితే మీకు హాస్టల్స్ మీకు నచ్చుతాయో అక్కడ అన్ని ప్లేసెస్లోనూ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఆ హాస్టల్స్ కూడా చూసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ సీట్స్ కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సీట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి, వీణా గారు. హలో అండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే వీణా గారు.
మా అమ్మాయి ఇంట్లో అయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు తనకి టూరిజం అంటే చాలా ఇష్టం. అది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుందో చెప్తారా సార్? తప్పకుండా అండి. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మీద మన వాళ్ళ రోజున డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేస్తున్న ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. ఎవరైనా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం మన కాలేజీని మించిన కాలేజ్, మన కాలేజీలో ఆఫర్ చేసిన డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరు ఆఫర్ చేయాలన్నమాట. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్గా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో అది కూడా BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చండి. అదే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలైతే కనుక MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో అంటే డిగ్రీలో కానీ మాస్టర్స్లో కానీ చేస్తే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామందికి అంటే చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ట్రావెల్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రావెల్ చేయాలి, అన్ని దేశాలు చూడాలని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రావెల్ చేయాలంటే ఒక దుబాయ్కి వెళ్ళాలన్నా, ఒక థాయిలాండ్ వెళ్ళాలన్నా, మలేషియా వెళ్ళాలన్నా నేను 50,000 నుంచి ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ ఈ పిల్లలు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి అలా ఖర్చు లేకుండా ఎదురు జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎయిర్లైన్స్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, టికెటింగ్లో, అలాగే క్రూజ్ లైన్ షిప్స్లో, అలాగే చాలా పెద్ద టూరిజం కంపెనీస్లో, అలాగే గైడ్గా, ఇంటర్నేషనల్ గైడ్గా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చదువుకునేది టూరిజం అనమాట. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూరిజం ఎక్కడ బాగుంటుంది, ఎలాంటి ప్లేసెస్కి వీళ్ళు విజిటర్స్ని తీసుకెళ్ళాలి, గెస్టులను తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి చాలా బ్రహ్మాండమైన అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ గెస్టులతో పాటు వీళ్ళు కూడా అకంపెనీ వెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ప్లేసెస్ చూపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ఉంటారండి. సో ట్రావెల్ అన్నది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు సంపాదించాలి అనుకున్న పిల్లలకి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి నాగరాజు గారు. హలో అండి. హలో మేడం. నమస్తే నాగరాజు గారు. నమస్తే సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ మా బాబుది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు. ఓకే అండి. నేను BBA చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. BBAలో ఏది కోర్స్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది సార్? ఓకే మన దగ్గర ఆఫర్స్ ఏమున్నాయి, ఏది మంచిగా ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లో? ఓకే అండి. BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దీంట్లో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇప్పుడే చెప్పాను BBA బ్యాచిలర్స్ BBAలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మీకు IT సెక్టర్లో, తర్వాత మీకు మార్కెటింగ్లో, అలాగే HRలో, అలాగే మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు బ్రహ్మాండమైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్పిస్తారండి. MBA లెవెల్లో నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర BBA లెవెల్లోనే నేర్చుకుంటాం మూలంగా పిల్లలు MBA చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే రేపొద్దున ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళాలన్నా, మంచి శాలరీ హైక్స్ రావాలన్నా కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే మంచిది. కాబట్టి BBA చదివినాక MBA కూడా చదివితే చాలా బాగుంటుంది, డెఫినెట్గా బాగుంటుందండి. కాకపోతే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి BBA అవ్వగానే కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు జాయిన్ అయిపోతున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకుని చదువుకుంటాం కానీ, లేకపోతే ఆన్లైన్లో చదువుకుంటాం కానీ చేస్తున్నారు. MBA కొంచెం కంపల్సరీ అవుద్దండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఒక 30 years 35 years వచ్చినాక ప్రమోషన్స్కి వచ్చినప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ కూడా చాలా మస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు BBA గురించి అడిగారు కాబట్టి BBAలో ఈ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారండి. ఇది 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము. 3 సంవత్సరాల్లో 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. 6 సెమిస్టర్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మనం స్టూడెంట్కి మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేసి స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీ కావాల్సిన విధంగా అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ పరంగా కానీ అన్ని విధాలు తయారు చేసి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి తనకి ఎక్కడైతే ఏ ఇండస్ట్రీలో అయితే తను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీ తను స్థాపించాలనుకుంటున్నాడు అలాంటి ఇండస్ట్రీకి పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. అంటే 4 రోజులు కాలేజీకి వస్తాడు, అలాగే 2 రోజులు వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటాడండి. సో అలాగా చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా నెలకు వచ్చేపాటికి 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ సంపాదించడమే కాకుండా అతను చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అంటే 2.5 సంవత్సరాలు అలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి తనకి ఇష్టమైన కంపెనీలో, ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి తను చాలా బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తాడు. అన్నిటికీ మించి స్టైఫండ్ 15,000 నుంచి 25,000 దాకా, అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా చదువుకునే టైంలోనే సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటిది కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత జీతాలు వస్తాయో మీరు ఆలోచించవచ్చు. మా దగ్గర చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా ఏ కోర్స్ చదివినా 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక మాదేనండి. మా కాలేజే బాధ్యత తీసుకుంటాం.
తీసుకుంటుంది. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే ఏంటంటే, మీకు వర్కింగ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ 250 డేస్ నుంచి 270 డేస్ వస్తాయి సంవత్సరంలో. ఆ 250 డేస్ 270 డేస్లో మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్పి మేము అడుగుతాం అనమాట. అలా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మీ పిల్లలకి మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, మంచి సబ్జెక్ట్స్ లైక్ అంటే ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, బాడీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ బాగా చెప్పి ఒక స్టూడెంట్ని ఒక ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మేము తయారు చేయగలుగుతాం. సో ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేసినప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీలో అతను చాలా మెలకువలు నేర్చుకుంటాడు, చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడండి. సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, ప్రియా గారు. హలో అండి. హలో, ప్రియా గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రియా గారు. నాకు ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, కానీ నాకు 10th అయింది సార్. 10th తర్వాత ఏమైనా ఉంటాయా? 10th అయిపోయిందా ప్రియా మీది? 10th అయిపోయింది. ఓకే, 10th అయిపోయినాక కూడా చాలా మంది పిల్లలకు నీలాగానే చాలా డౌట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఉండి 10th అయినాక ఏం కోర్సులు ఉన్నాయి అన్నది చాలా తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహం ఉంది. నిజంగా నువ్వు ఫోన్ చేయడం చాలా మంచిదైంది. ఇవాళ రోజున ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందమ్మా. ఎలా అయితే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ ఎలా చదువుతారో ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఇంటర్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే అక్కడ మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అలా ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే మీకు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి అనమాట. ఇలాగా మీరు ఇంటర్ చదివినాక కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు కలిపి టోటల్గా 5 సంవత్సరాలు మన కాలేజీలోనే చదవాలి. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాము, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. కానీ మీరు కాలేజ్కి వచ్చేది 4 సంవత్సరాలే. అలాగే మీ పేరెంట్స్ ఫీజు పే చేసేది కూడా 4 సంవత్సరాలే. 5వ సంవత్సరం మీకు కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇండియాలో అయితే కనుక బాగా టూరిజంలో అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు గోవా కానీ, బెంగళూరు కానీ, ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి మీకు అక్కడ 5 star హోటల్స్లో, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ సంవత్సరం పాటు ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు. ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా మీకు మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగా మీరు 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత. ఇండియాలో అయితే ఫ్రీగా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, ఫ్రీగానే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా మీకు ఏ దేశంలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్ కావాలంటే ఆ దేశంలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. కాకపోతే దానికి అయ్యే వీసా ఛార్జెస్ కానీ, దానికి అయ్యే పేపర్ వర్క్ కానీ, దానికి ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ అవన్నీ మీరు కొంచెం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 100 మందిలో 60 మంది ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే టూరిజం అన్నది ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది లాస్ట్ 100 years నుంచి చూస్తే మీకు లాజిస్టిక్స్ చూసినా కానీ, స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా కానీ మీకు అర్థం అవుద్ది. టూరిజంకి అసలు ఎక్కడా కూడా అడ్డుకట్టలేదు. మధ్యలో ఒక 2 years, 1.5 year మాత్రమే కోవిడ్ మూలంగా కొంచెం ఆ గ్యాప్ వచ్చింది. కానీ మళ్ళీ కోవిడ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ చాలా బ్రహ్మాండంగా పుంజుకుందమ్మా టూరిజం ఇండస్ట్రీ. సో మీరు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, అలాగే డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సీట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి అమ్మ ఈ కోర్సెస్లో. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, మహేశ్వర గారు. హలో అండి. నమస్తే మహేశ్వర గారు. 10th క్లాస్ తర్వాత ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి, తర్వాత ఆఫ్టర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్, బైపీసీ తర్వాత ఏం కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్? తర్వాత వచ్చేసి సార్ 3వ క్వశ్చన్ అది నా డౌట్ సార్. వాళ్ళకి ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా ఇండియా కానీ, అబ్రాడ్ కానీ ఏదైనా? తప్పకుండా అండి. మీరు అడిగిన 3 క్వశ్చన్స్కి ఫస్ట్ 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి ఇప్పుడే నేను ఒక పాప ఫోన్ చేస్తే చెప్పాను, ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చండి. ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చేయాలి. అదే ఇందాక మీరు అడిగారు కదా, మళ్ళీ 2వ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు, ఇంటర్ తర్వాత ఏం కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇంటర్ తర్వాత మాకు 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలో ఇంటర్ తర్వాత బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. అదే డిగ్రీలో అయితే కనుక ఏ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చినా, అంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ నుంచి ఏ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చినా కానీ, బీబీఏ కానీ, బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అన్న స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ చేయొచ్చు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్, బీకామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఈ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా సార్, దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏముంది, ఈ చదివితే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయో మాకు తెలుసు కదా అంటారు. అలా కాదండి, ఈ చాలా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా మేము వీటిని చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో మేము
మేము పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాము. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే అతను ఇంటర్న్షిప్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ట్రైనింగ్ పొందటం, చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇండస్ట్రీకి తను ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో, ఎక్కడైతే స్టూడెంట్ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడో ఫ్యూచర్లో, ఎక్కడైతే అతను భవిష్యత్తునంతా ఊహించుకుంటున్నాడో అలాంటి కంపెనీలోనే అతనికి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఆ ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్తో పాటు నెలకి స్టైఫండ్ 10,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా ఇప్పించి అతనికి కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేదాకా అతను గైడ్ చేస్తూ, అతని క్లాసెస్ చెప్తూ, అతనికి మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్తూ, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన క్లాసెస్ చెప్తూ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ నేర్పిస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ అతనికి ఒక పక్క నుంచి చదువు, ఒక పక్క నుంచి ఉద్యోగం రెండింటిలో ట్రైన్ చేస్తూ అతను కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మేమే తీసుకుంటామండి. ద ఓన్లీ థింగ్ మీ వైపు నుంచి అంటే పేరెంట్స్ వైపు నుంచి, స్టూడెంట్ వైపు నుంచి యూ హ్యావ్ టు ప్రామిస్ అస్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కాలేజ్ కానీ. కాలేజ్కి వస్తేనే మేము ఇవన్నీ నేర్పించగలుగుతాం, మీరు కాలేజ్కి వస్తేనే మేము కంపెనీస్కి ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపించగలుగుతాం. కాబట్టి మీ అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఇక్కడ. సో మీ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ప్లే చేస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు ఇక్కడ పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే అంటే పని చేసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇవాళ రోజున అంటే ఈ ప్రపంచంలో కావాల్సింది, కంపెనీస్కి కావాల్సింది ఒక అంటే ట్రైన్డ్ పర్సన్, స్కిల్డ్ ఉన్న పర్సన్ కావాలి. కాబట్టి అది ఓన్లీ పుస్తకంలో నుంచే రాదండి. ఇలా ఉద్యోగాలు చేస్తూ, ట్రైనింగ్ అవుతూ, ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూనే ఆ స్కిల్ అంతా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ ఒక్క మాట ఇస్తే కనుక డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి స్టూడెంట్కి. సో మీకు 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఏం కోర్సులు ఉన్నాయో చెప్పాను, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఏ కోర్సులు ఉన్నాయో చెప్పాను. ఇండైరెక్ట్గా మీ 3rd క్వశ్చన్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయో మీరు అడిగారు, దానికి కూడా నేను మీకు ఆన్సర్ చేశానండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు లావణ్య గారు. హలో అండి. నమస్కారం మేడం. నమస్తే లావణ్య గారు. సార్ పాప ఇంటర్ అయిపోయింది, ఓకే అమ్మా. ఏం చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు సార్? డెఫినెట్గా ఇంటర్ అయిపోయిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. చాలా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే BA, BCom లాంటి ప్రోగ్రామ్సే ఉండే, కానీ ఇవాళ రోజున పిల్లలకి ఏది నచ్చితే అది చేసే అవకాశం. అంటే ఇవాళ రోజున యాక్టింగ్ చేయాలి, నేను సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలి అంటే, లేకపోతే టీవీలో యాక్ట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి. అలాగే కనుక డిజైన్లోకి వెళ్ళాలంటే డిజైనింగ్ సంబంధించిన కాలేజీలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇవాళ రోజున మనం నడిపే కోర్సులు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి, పెద్ద హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, విమానాల్లో ఉద్యోగాలు, ఫ్లైట్స్లో చేయాలి, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో చేయాలి అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే పెద్ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి అంటే కనుక BBA తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అదే పాప సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అంటే BPC బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ, MPC బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ వస్తే కనుక BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందమ్మా. పాప కూడా మీ దగ్గర పక్కన ఉంటే కనుక మా వెబ్సైట్ చూడమని చెప్పండి, sun.edu.in. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక ఏమేమి కోర్సులు ఉంటాయి, ఆ కోర్సులు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తాయి, మన దేశంలో భారతదేశంలో అయితే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎలాంటి జీతాలు ఉంటాయి, అదే విదేశాలకు వెళ్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎలాంటి జీతాలు ఉంటాయి, అన్ని వివరంగా మీకు ఆ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. సో ఒకసారి పాపను కూడా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు రవి గారు. హలో అండి రవి గారు. ఎస్ నారాయణ గారు. హలో అండి. నమస్తే నారాయణ గారు. నారాయణ గారు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసి సార్ తో మాట్లాడండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే నారాయణ గారు, చెప్పండి. నారాయణ నా పేరు. చెప్పండి నారాయణ గారు. సార్ అదే 10th అయిన తర్వాత ఏ కోర్స్ చేయడం బెటర్ దాని మీద డౌట్ అండి. నారాయణ గారు, మన దగ్గర అయితే 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన అటు ఇంటర్ తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీ చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పి 10th పాస్ అయిన అందరు పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవండి అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. మీ అభిరుచులకు తగ్గట్టు, మీ ఇష్టాలకు తగ్గట్టు మీరు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్నారు, అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీ అంతగా మీరు ఆలోచించుకుని మీ ఇష్టాలు ఏంటి, మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలరు,
చేయగలరు, మీ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడండి ఒకసారి. అంటే మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలరో ఫస్ట్ మీకు తెలుస్తుంది, తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని 16 సంవత్సరాలు 17 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని వాళ్ళు పెద్ద చేశారు, పెంచారు, మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు, మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలరో వాళ్ళు తెలుస్తుంది. సో దాని తర్వాత మా దగ్గరికి వస్తే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చదివితే బాగా రాణిస్తారని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి, మీ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటే కనుక మా కాలేజీకి రండి. ఇంటర్మీడియట్లో 10th అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. ఇది జస్ట్ లైక్ ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారు, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే మీకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉందండి, అది 3 సంవత్సరాలు. కానీ మీరు 5 సంవత్సరాలు 2+3 5 సంవత్సరాల కోర్స్ అంటే చాలా లాంగ్ అనిపించవచ్చు. కానీ మీరు వచ్చేది 4 సంవత్సరాలే కాలేజ్కి వస్తారు. 1 సంవత్సరం అంతా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ అప్పుడే మీకు ఉద్యోగం వచ్చేసినట్టే, అంటే 4వ సంవత్సరం నుంచే మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు, మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే మన దగ్గర ఉంది. అలా అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ అసలు మీకు దేని మీద ఇష్టాలు ఉన్నాయి, మీ అభిరుచులు ఏంటి అన్నది అట్లీస్ట్ మీరంతగా మీరు తెలుసుకోలేకపోయినా మాకు ఫోన్ చేశారు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మా దగ్గరికి రండి. మా లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో, కాలేజీలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చెప్తారు. ఒక లొకేషన్కి వస్తే కనుక మా డైరెక్టర్స్తో కానీ మా హెడ్స్తో కానీ మాట్లాడవచ్చు. సో మీకు ఏది సూట్ అవుద్ది, ఎలాంటి భవిష్యత్తు మీకు బాగుంటుంది అన్నది కూడా వాళ్ళు సూచిస్తారండి మీకు. ఎస్, ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, యాక్చువల్లీ చాలా క్వశ్చన్స్ నేను అడగాలనుకున్నాను, అవన్నీ కాలర్స్ అడిగేశారు, డౌట్స్కి చాలా చక్కగా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. కెనీ వాల్టీ ఏబిఎన్ దిక్సూచి.